श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। श्री हरसानी जी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय भक्ति पोषण रसपान महोत्सव में पधारेला सौ वल्लभीय वैष्णवजनों प्रेमपूर्वक स्वागत करूँ छूँ। श्री ठाकोरजी कृपा थी श्री दयाराम भाई रचित भक्ति पोषण रसपान छेल्ला 2 दिवसथी आपणे करी रह्या छीए। आपणे सौ पुष्टिजीवो छीए। आपणा सौना हृदयमां पुष्टि भक्तिनो बीज भाव प्रभुए वाव्यो छे। जेम देहरादून बासमती चोखा पकववा माटे एज चोखानुं बियारण जोईए, एकलू बियारण पण न चाले। ए चोखाना पाकने अनुकूल जमीन, एवो वरसाद अने एवं वातावरण पण जोईए। आथी बासमती चोखा देहरादून प्रदेश में ज पाके छे, गुजरात में नहीं पाकता। गुजरात में तो कमोद चोखा पाके, ए पण कच्छ अने बनासकांठानी रेताळ जमीन में नहीं अने ओछा वरसादवाળી जमीन में पण नहीं। देहरादून बासमती चोखानो उत्तम पाक लेवो होय तो तेमां उत्तम खातर पण नाखवू पड़े। आ खातर मापसरनुं जोईए, ओछुं न चाले अने वधारे नाखीए तो पाक बळी जाए। खेतरमां उगेलो पाक ढोर ढाखर खाई ना जाए ते माटे वाड़ पण करवी पड़े। बियारण वाव्या पछी चोखा मळे त्यां सुधी खेडूते तबक्कावार दिल लगावीने परिश्रम पण करवो पड़े। आटलू बधुं कर्या पछी पण पाक केवो थशे, केटलो थशे ते श्री हरिनी इच्छा उपर ज आधारित छे। आपणी फरज पाक मेळववा प्रयत्न करवानी छे। बधा ज पाक लेवा आटली बाबतो जरूरी है। केरीनो पाक लेवो होय तो पण आज प्रक्रिया है। मानव शरीरनुं पण आवुं ज कंईक छे। एमां हृदयरूपी भूमि है। जेम पृथ्वी पर अलग अलग प्रकारनी भूमि है, तेम मनुष्यों में पण अलग प्रकारनी विविध प्रकारनी हृदय भूमि है। तेमां मुख्य 3 प्रकारना पाक लई शकाय: ज्ञान, कर्म अने भक्ति। केटलीक हृदय भूमि ज्ञान ने अनुकूल आवे, केटलीक हृदय भूमि कर्म ने अनुकूल आवे अने केटलीक हृदय भूमि भक्ति ने अनुकूल आवे। कोईपण भूमि में कोईपण पाक उगी शके नहीं। जे प्रवाही जीवो छे एमने हृदय भूमि में ज्ञान, कर्म के भक्ति ए कोईपण पाक उगतो नहीं। मर्यादा जीवो छे तेमनी हृदय भूमि 3 प्रकारनी होय। ज्ञान ने लायक होय, कर्म ने लायक होय अने भक्ति ने लायक पण होय। अने पुष्टि जीवोनी हृदय भूमि ए पुष्टि भक्ति ने लायक ज छे। जाणकार खेडूत भूमि ने अनुकूल बियारण वावे। अपना प्रभु दरेक मनुष्यनी भूमि ने खूब सारी हृदय भूमि ने खूब सारी रीते जाणे छे। तेने अनुकूल ज्ञान, कर्म, योग, उपासना,
મર્યાદા ભક્તિ કે પુષ્ટિ ભક્તિનું બિયારણ તે હૃદય ભૂમિમાં રોપે છે. આને બીજ ભાવ કહેવાય. કેરીનો ગોટલો વાવીએ તો આંબો થાય, લીંબોળીના વાવીએ તો લીમડો થાય, જાંબુના ઠળિયા વાવીએ તો જાંબુનું ઝાડ ઉગે. તેમ ઈશ્વર જે હૃદય ભૂમિમાં જ્ઞાનનો બીજભાવ વાવે તેમાંથી જ્ઞાનનો વડ પ્રગટે છે. કર્મના બીજભાવમાંથી કર્મની નારિયેળી વિકસે છે અને ભક્તિના બીજભાવમાંથી રત્નાગીરી આફૂસ જેવો આંબો વિકસે છે. પુષ્ટિજીવોમાં પુષ્ટિ ભક્તિનો બીજભાવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વાવ્યો છે, એટલે તેમાંથી વડ કે નારિયેળી ના થાય પણ આંબો જ વિકસે. આ બધાની માવજતમાં પણ ફરક, દરેકનો ઉછેર, એની પદ્ધતિ, પાણી અને ખાતર પણ અલગ. આ ભક્તિના બીજ ભાવની માવજત કરી તેમાંથી ભક્તિરૂપી આંબાનો અંકુર ફૂટે, તેમાંથી છોડ બને, તેમાંથી વૃક્ષ બને, તેના ઉપર લીલા ઝુમકાદાર ઘટાદાર પાન થાય અને વસંત ઋતુમાં તેના ઉપર મોર બેસે અને એ ભક્તિરૂપી આંબાનું ફળ રસથી ભરપૂર મગમગતી કેરી થાય. શ્રી દયારામભાઈ રચિત આ ભક્તિ પોષણના રસપાનથી આપણામાં રોપાયેલા આ ભક્તિના બીજની માવજત કેવી રીતે કરવી તે પરમ ભગવદીય ડૉક્ટર શ્રી પિયુષભાઈ પરીખ આપણને 2 દિવસથી શીખવી રહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોની સંગતિ સાથે સરળ અને રસપ્રદ શૈલીમાં આપણને રસપાન કરાવી રહ્યા છે. આપણે સૌ તેમને વિનંતી કરીએ કે ભક્તિ પોષણના આગળના ચંદ્રવલાનું આપણને રસપાન કરાવે. એ પહેલાં આજે ફરી એકવાર હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે પરમ ભગવદીય ડૉક્ટર પિયુષભાઈ પરીખ દ્વારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સત્સંગ ડૉક્ટર પિયુષભાઈ પરીખ એ નામની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર શ્રી પિયુષભાઈ દ્વારા અલગ અલગ વિષયના શ્રીમદ ભાગવત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, અષ્ટસખા દ્વારા રચિત પદો અને તેનો ભાવાર્થ, અજામિલ આખ્યાન વગેરે અનેક વિષયો ઉપર અનેક વિડીયો મૂકવામાં આવ્યા છે. આ અને દરરોજ નવા નવા વિડીયો એ મુકાઈ રહ્યા છે. આપ સૌને એનું અવગાહન કરવાનો ચોક્કસ આનંદ આવશે. તો આપ સૌ આ યુટ્યુબ લિંકને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. એના ઉપર એક બાજુમાં બેલ બટન હશે, બેલ આઇકોન હશે, એને પણ ક્લિક કરીને સિલેક્ટ કરજો. જ્યારે જ્યારે પણ નવા વિડીયો અંદર ઉમેરાતા જશે તમને એની માહિતી મળતી રહેશે. આના માટે આપણે કોઈ ખર્ચ કરવાનો નથી, ફક્ત એક સબસ્ક્રિપ્શન આપણે કરવાનું છે અને ઘરે બેઠા આવા સુંદર વિષયો ઉપર આપણને માહિતી મળતી રહે, આપણને પુષ્ટિ ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી રહે. તો આપ જરૂરથી આ યુટ્યુબ વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હું ફરી એકવાર પરમ ભગવદીય પિયુષભાઈને વિનંતી કરું કે ભક્તિ પોષણના આગળના ચંદ્રાવલાને આપ અમને સૌને રસપાન કરાવો. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદામ બુજરેણવ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા
વંદે શ્રીમદ વલ્લભ નંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાદિશાયિનમ લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાભિ સેવ્યમાનમ કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથાં ષડભિર્વિરાજ તેયોસૌ પંચધા હૃદયે મમ પંચધા હૃદયે મમ પંચધા હૃદયે મમ નમો દેવી યમુને નમો દેવી યમુને હર કૃષ્ણ મિલનાંતરાયં હર કૃષ્ણ મિલનાંતરાયં હર કૃષ્ણ મિલનાંતરાયં. દયારામભાઈ ના ભક્તિપોષણ ગ્રંથમાં આપણે આગળ વધીએ એ પહેલાં દયારામભાઈની થોડી યાદ આપણે તાજી કરી લઈએ. પરમ ભગવદ્ય નવનીતભાઈએ મુલાકાત કરી છે દયારામભાઈ સ્મારક એમના ઘર વગેરેની, તો સુંદર ફોટા એમને છે. ભલે વ્યક્તિ આપણી સન્મુખ નથી, પણ એ જ્યાં એમને જીવન ગુજાર્યું છે એની ઈંટોના અણુએ અણુમાં દયારામભાઈનું ઓજસ, દયારામભાઈનો કૃષ્ણ પ્રેમ, દયારામભાઈનો ગોપી ભાવ એ સિંચિત થયેલો છે. તો એવું આ દયારામભાઈ જ્યાં ડભોઈમાં રહેતા હતા તે આ એમનું મકાન છે. દયારામભાઈ તમે જોશો ચિત્રમાં પણ કે તાનપુરા સાથે એ ભક્તિ ગીત ગાતા, તો એ જે તાનપુરા ને એ ભક્ત કવિના હાથનો સ્પર્શ થયો છે એવા નસીબદાર આ તાનપુરા પણ નવનીતભાઈએ ફોટોગ્રાફીમાં ઉતાર્યા છે. એમણે ગઈકાલે કહ્યું હતું કે જુદી જુદી ભાષા ઉપર ખૂબ જ કંટ્રોલ દયારામભાઈનો રહ્યો છે. સયાજી રાવે પણ એક વખત એમને મરાઠી ભાષામાં ભક્તિપદ માટે કહ્યું ને ઓન ધ સ્પોટ એમણે એ પદ મરાઠી ભાષામાં બનાવીને આપ્યું હતું. એવી રીતે ઉર્દુ ભાષામાં પણ એમણે કાવ્યો બનાવ્યા છે. તો એનો પણ એક હસ્તપ્રતનો નમૂનો એ નવનીતભાઈ જોડે લઈને આવેલા છે. અને બીજા બધા પણ એમના જે યાદગાર ચિહ્નો, એમના ચશ્મા, એમની પેન, એમના પુસ્તકો, એનો પણ એક સુંદર યાદગીરી નવનીતભાઈ લઈને આવ્યા છે. તો આ બધા દર્શન કરી અને આપણે મહાન ભક્ત કવિ સાંપ્રતકાળના ગોપીજનને આપણે નમસ્કાર કરીએ અને આગળ આપણે વધીએ. મારી આદત પ્રમાણે હું તો ભૂલી ગયો છું કે આપણે આજે કયા ચંદ્રાવલીથી શરૂ કરવાનું છે. તે આ બધા ખૂબ સજાગ છો, મને આવો સજાગ રાખજો બસ. અમિત ભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી. ચોખાની વાત કરી, આંબાની વાત કરી, નારિયેળીની વાત કરી, સરસ વાતો કરી. તો એ બધા સિમ્બોલ છે જુદા જુદા ધર્મોના, એ બધા સિમ્બોલ્સ છે જુદા જુદા ભાવોના. તો એ બધા જ ધર્મો છેવટે કોના માટે, શેના માટે? શાસ્ત્રો કહે છે ધારયતિ ઇતિ ધર્મ,
તમે ધારણ કરો તે ધર્મ, તમે ન કરો તો શું? કોઈ પૂછતું નથી. પણ ધારાયતી ધર્મ, તમે જે ધારણ કરો છો તે ધર્મ. અને ધર્મ રક્ષતી રક્ષિત. અને તમે જો ધર્મને સાચવો છો તો ધર્મ તમારી રક્ષા 100% કરે છે. પણ દરેકે દરેકની રુચિ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ જુદા જુદા મહાપુરુષોને મોકલ્યા અને જુદી જુદી રુચિ પ્રમાણે જુદા જુદા ધર્મો, જુદા જુદા સંપ્રદાયોનું સ્થાપન કર્યું. બહુ સીધી વાત છે કે આપણી ભોજન થાળીમાં મીઠાઈ પણ છે, ફરસાણ બી છે, દાળ પણ છે, શાક પણ છે. આપણો ધ્યેય પેટ ભરવું તે છે. પણ કોકને સ્વીટ વધારે ભાવે, કોકને તીખું તમતમતું વધારે ભાવે, કોકને ફીકું ભાવે, કોકને નિમક વધારે હોય એવું ભાવે. તો આ તમારી રુચિ છે. એમ ઠાકોરજીએ પણ મેં ગઈકાલે વાત કરી તેમ જુદી જુદી રુચિવાળા, જુદા જુદા સ્વભાવવાળા આ જગતના જીવોનું નિર્માણ કર્યું છે. એટલે દરેકના ઉત્કર્ષ માટે ઠાકોરજીએ સમયે સમયે મહાપુરુષોને મોકલીને જુદા જુદા સંપ્રદાયો બનાવડાવ્યા છે. પણ નટસેલમાં એવું કોકે લખ્યું છે કે ગ્રંથ પંથ સબ જગત કે બાત બતાવત તીન. ગ્રંથ પંથ સબ જગત કે बात बतावत तीन. राम हृदय दिल में दया और तन सेवा में लीन. कोई पण धर्म ग्रंथोनो તમે અભ્યાસ કરશો કે ધર્મોના મૂળમાં જશો તો આટલી જ વસ્તુ કહેવાય છે. બતાવત તીન, 3 વાતો બતાવી છે. રામ હૃદય, તમારા હૃદયમાં તમે જે ભગવાનને માનતા હો, રામ કૃષ્ણ જેને માનતા હો તેને તમારા હૃદયમાં ભગવાન બિરાજે તે તમે જુઓ. દિલ મેં દયા, કોઈના માટે પણ આપણે ખૂબ જ મૃદુ બનીએ, એના માટે દયા રાખીએ. અને તન સેવામાં લીન, અને શરીર સેવામાં લીન રાખો. આ કપલેટમાં તન સેવામાં લીન એ શબ્દ મૂકીને બહુ મોટો વિસ્તાર આ રચયિતાએ કર્યો છે. કારણ કે સેવા એ તો ઘણા પ્રકારની આપણે લોકો જોઈએ છે. કોઈ જન સેવા કે કોઈ બીમાર દર્દી હોય એને સાજા કરવાની સેવા કે દરિદ્ર નારાયણની સેવા કે બધી જાત જાતની સેવાઓ અત્યારે આપણે સાંભળવા મળે છે. પણ જ્યારે મહાપ્રભુજીના આશ્રયમાં આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે ત્યારે સેવા શબ્દ તો માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ સેવા માટે જ સારો લાગે. કોઈને મદદ કરીએ, કોઈના માટે દયા કરીએ, ખોટું નથી, આપણી ફરજ છે. પણ એ આપણી એક દયા છે. જે ધર્મના 4 પાયા છે, સત્ય, તપ, દાન, દયા, એ પૈકીનો એક પાયો દયા એ આપણે ક્યાં તો કોઈ હોસ્પિટલ દ્વારા કે ક્યાં કોઈક ગરીબને ભોજન કરાવીને કે ક્યાં કોઈકના હોસ્પિટલમાં મદદ કરીને કરીએ છીએ. એક સહાનુભૂતિ છે. સેવા શબ્દ વાપરેમાં મને વાંધો નથી, પણ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુના છત્ર છાયામાં આપણે છીએ ત્યારે સેવા તો કૃષ્ણની સેવા જ હોય. એટલે અહીંયા કવિએ ગ્રંથ પંથની વાત કરી, પણ મહાપ્રભુજીએ એક વાત આગળ કરી, ગ્રંથ પંથ અને કંથ. પુષ્ટિ માર્ગમાં મહાપ્રભુજીએ ગ્રંથ અને પંથની સાથે સાથે આપણો કંથ પણ બતાવ્યો. શ્રીમદ ભાગવત રૂપી અમૃતનું મથન કરી અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા છે, આ પંથ પ્રગટ કર્યો છે અને આપણા કંથને પ્રગટ કર્યા છે. તો એક કંથ તરફનું આપણું દાયિત્વ તો એક જ શ્રી મહાપ્રભુજી શીખવે છે, અને તે કૃષ્ણ સેવા, કૃષ્ણ સેવા અને કૃષ્ણ સેવા. એટલે દયારામભાઈએ દરેકે દરેક ચંદ્રાવલાના અંતમાં સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળ, સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળ, સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળ કહ્યું છે. તમને એમ લાગે કે દયારામભાઈ આટલો બધો કેમ પોતાનો ઉગ્રતા કૃષ્ણ સેવા માટે વ્યક્ત કરતા હશે? તો એ દયારામભાઈના 101 ચંદ્રાવાલા વાંચ્યા પછી, દયારામભાઈ વિશેનું સાહિત્ય વાંચ્યા પછી, એમની ગરબીઓ વાંચ્યા પછી મને લાગ્યું કે આ
એક મહાપુરુષમાં કૃષ્ણ માટેનો એક તાપ ભાવ, એક સળગતો અગ્નિ કેટલો બધો પ્રજ્વલિત થયો છે. એના માટે મને એક વાત યાદ આવી. એમનો આ જે વારંવાર રટણ સેવો કૃષ્ણ સેવા, સેવો કૃષ્ણ સેવા કૃપાળ, શા માટે કોકે કહ્યું છે, દુષ્યંત ભાઈ નામના એક કવિએ લખ્યું છે कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कुछ सूरत भी बदलनी चाहिए. અત્યારના આપણે જે પુષ્ટિ માર્ગમાં આગળ વધ્યા છે એના માટેની આ વાત છે કે સિર્ફ હંગાमा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कुछ सूरत भी बदलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए. बस એ એક વલ્લભના નામની પુષ્ટિ સંપ્રદાયની ભક્તિની એક મશાલ દયારામભાઈ પોતાના હાથમાં લઈને નીકળ્યા છે. અને એનું તેજ આપણે ચંદ્રાવાલા દ્વારા 2 દિવસથી સતત માણતા રહ્યા છીએ. અને આજે આપણે 33માં ચંદ્રાવાલા તરફ આગળ વધીએ, કારણ કે 8 ભક્તિ સુધી આપણે જોયું છે. 9મી ભક્તિ આત્મનિવેદન ભક્તિ, ચંદ્રાવાળો 33. હે દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ ધર્મદારા ગૃહ ધન, હે પુત્ર આપ્ત આત્મા સહ સર્વ સમર્પ્યું જગજીવન, જગજીવન ને સર્વાત્મ ભાવે સેવા કરે સદા સહજ સ્વભાવે, તેજ ગમે પ્રભુ જમ સુખી થાય, આત્મનિવેદન એ કહેવાય, સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળ. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કે બધા આત્મનિવેદન તો બધાએ કરેલું છે, તૈયાર કરીને આવજો. એટલે આશા રાખું છું કે આત્મનિવેદન આપ બધા તૈયાર કરીને જ આવ્યા હશો, કારણ કે કર્યું છે. હા, પણ દયારામભાઈ અહીંયા સમજાવે છે કે આત્મનિવેદન કોને કહેવાય. એટલા માટે કે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી મંત્ર બોલીએ છીએ. કયો મંત્ર બોલીએ છીએ? મોટેથી બોલો ને. કયો મંત્ર બોલીએ છીએ? ગદ્ય મંત્ર બોલીએ છીએ. બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર બરોબર છે, પણ આપણે ગદ્ય મંત્ર બોલીએ છીએ. ગદ્ય મંત્ર અપરસમાં જ બોલાય, અને એમાં દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ વગેરે પ્રભુ આપ બધું જ આપણે પ્રભુને ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધું છે. એ આખો જે ભાવ છે એ અક્ષરસહ દયારામભાઈએ અહીંયા આપણને ફરીથી યાદ કરાવ્યો છે. કારણ કે આગળ પણ મેં વાત કરી હતી કે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશય જનૈ. મહાપ્રભુજીએ પણ જો કૃષ્ણનું સ્મરણ કે કૃષ્ણની લીલાનું સ્મરણ એ નથી યાદ કરાયું, પણ નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશય જનૈ. નિવેદન જે આપણે કર્યું છે તેનું આપણે સદાય ચિંતન કરવું જોઈએ. તો દયારામભાઈ અહીંયા આપણને યાદ કરાવે છે કે દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ એના ધર્મો, દારા એટલે સ્ત્રી અને સ્ત્રી હોય તો એનો પતિ, આ ઘર, ધન, પુત્ર, આપ્તજન, આત્મા સહ જે કંઈ છે એ બધું આપણે ઠાકોરજીને સમર્પી દેવાનું છે. જગજીવન, આ જગતનું જે જીવન છે એ જીવનને આપણે બધું સમર્પી દેવાનું છે. પણ એ સમર્પણ પણ કેવું છે? સર્વાત્મ ભાવે. સર્વાત્મ ભાવ વિશે જો વિચારવા બેસીએ ને તો બી કલાકોના કલાકો નીકળી જાય. સર્વાત્મ ભાવ શું છે એ જાણવા બેસીએ, પણ ટૂંકમાં એટલું કહું કે આત્મા સહિત બધું જ પ્રભુને આપણે સમર્પિત કરી દેવાનું છે. અથવા તો દરેકે દરેક આત્મામાં આપણા કૃષ્ણને નિરખવાના છે. દરેકની અંદર ભાવ, સર્વાત્મ ભાવ કૃષ્ણનો રાખવાનો છે. આવા ભાવ સાથે આપણે પ્રભુને બધું સમર્પવાનું છે.
જુઓ, મહાપ્રભુજી એક આચાર્ય તો છે જ, સાક્ષાત કૃષ્ણ પણ છે, પણ સાથે સાથે એક સારા મનોવૈજ્ઞાનિક પણ છે. મહાપ્રભુએ જોયું હશે કે બહુ સુખ સમૃદ્ધિ બધું મારા ભક્તો પાસે આવી જશે તો એ જ એની પડતીનું કારણ બની શકે. કારણ કે આ બધું જીરવવું ને એ બધું અઘરું છે. કબીરના શબ્દો મને યાદ આવે છે. તમારા વૈભવ માટે, ધન માટે કબીર ખૂબ સુંદર સખામણી કરે છે કે પાણી બળ્યો નાવ મેં, પાણી બળ્યો નાવ મેં, ઘર મેં બાળ્યો દામ. પાણી બળ્યો નાવ મેં, ઘર મેં બાળ્યો દામ. દોવું હાથ ઉલેચીએ, દોવું હાથ ઉલેચીએ, યહી સયાનો કામ. સયાનો એટલે સારું ડાપણ વાળેલું કામ, ડાપણ ભરેલું કામ. ડાપણ ભરેલું કામ કયું? પણ કે તમે જઈ રહ્યા છો નદીમાં અને નદીમાં કંઈક કારણસર તમારી હોડીમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું, તો એ પાણી તમે બે હાથેથી ઉલેચશો તો તમે બચી શકશો, નહીં તો બચવાના નથી. તો પાણી ભરાવા માંડે ત્યારે બે હાથેથી ઉલેચો, આ કરવું એક ડાપણનું કામ છે. એવી રીતે કબીરજી કહે છે કે ઘરમે બાળ્યો દામ. દામ એટલે પૈસો, સુખ, વૈભવ. આ બધું પણ જેટલું વધે એટલું, જેમ પેલું પાણી નાવમાંથી ઉલેચીએ બે હાથે, એમ ધન પણ બે હાથે ઉલેચો. અને આમે જોવા જઈએ તો મરીઝના શબ્દો મને યાદ આવે છે કે જિંદગીમાં કંઈક નો કરજદાર છું મરીઝ, જિંદગીમાં કંઈક નો કરજદાર છું મરીઝ, ચુકાવી શકું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે. એટલે જે કંઈ આપણી પાસે છે વધારાનું એ લોકોને આપ્યા કરીએ, એ જ એક સારું કામ કબીરની દ્રષ્ટિએ છે. મહાપુરુષજીએ એનાથી વધારે આગળ સારું બતાવ્યું કે આ જે કંઈ છે તે બધું ઠાકોરજીનું છે. ઠાકોરજીએ તને આપેલું છે. જે કંઈ તારી પાસે છે, ચાહે તે ઘર હોય, ધન હોય, પૈસા હોય, પુત્ર હોય, સ્ત્રી હોય, સૌરત હોય, ગમે તે હોય, પણ એ બધું આપેલું કોનું છે? પ્રભુનું છે. પ્રભુ એના માલિક છે. તો એ બધું તારા જીવનમાં એક જાતની અસ્થિરતા ઊભી કરી દે, એના બદલે તું એ બધું જ પ્રભુ જ તારું સર્વસ્વ છે અને જે કંઈ છે એ બધું પ્રભુ જ છે એમ માનીને તું પ્રભુને સહજ સ્વભાવથી તું એને સમર્પી દે. અને પછી સહજ ભાવથી એવા ઠાકોરજીની સેવા કરીએ. અને આ બધું નિવેદન કરી અને સેવા કરીએ તો એનાથી પ્રભુ સુખી થાય, પ્રભુને ગમે અને પ્રભુને સુખ થાય. એનું નામ જ સેવા. એ આપણે આગળ જોયું છે. તો આત્મનિવેદનની વ્યાખ્યા અહીંયા આપણને બતાવી. અને મેં આગળ પણ કહ્યું હતું કે જુદા જુદા ગ્રંથોમાંથી આ બધું લીધું છે. તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં રાજવિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ, એમાં ઠાકોરજી અર્જુનને કહ્યું છે કે જે તું ભોજન કરે છે, હોમ કરે છે, દાન તપ કરે છે, તે તું મને અર્પણ કર. તે તું મને અર્પણ કર. પણ આપણે બધા બહુ સ્માર્ટ છીએ. આપણામાં કહેવત છે ને કે બળતું ઘર કૃષ્ણ અર્પણ. તો એવું અર્પણ, એવું આત્મનિવેદન અહીંયા નથી કરવાનું. હા, પણ સારામાં સારી રીતે પ્રભુને સુખ થાય એ રીતે અર્પણ કરવાનું છે. અને શ્રીમદ ભાગવતની અંદર પણ ઠાકોરજી કહે છે કે સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, પ્રાણ વગેરે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણને નિવેદન કરવું જોઈએ. તો આ બધું શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે. એ જ વસ્તુ દયારામભાઈ આપણને સમજાવે છે, જે વસ્તુ મહાપ્રભુજી શાસ્ત્રોમાંથી લઈને આપણને આપી છે. પણ જ્યારે આત્મનિવેદનની વાત નીકળે છે ત્યારે આત્મનિવેદન વિશે થોડોક વિચાર જો આપણે કરીએ તો આત્મનિવેદન એટલે આત્મસ્ય નિવેદન, આત્માનું નિવેદન, આત્મા સહિત સર્વનું નિવેદન. અને બીજું આત્મનિવેદન એટલે નિવેદનમ સંવેદનમ ઇતિ આત્મનિવેદન. તમારા હૃદયમાં ઠાકોરજી માટેની એક સંવેદના જાગૃત થાય, એનું નામ આત્મનિવેદન. અને આત્મનિવેદન એ મહાપુરુષજીએ એમની મેળે બતાવેલો કોન્સેપ્ટ નથી. શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ
ભીષ્મ પિતામહએ આત્મનિવેદન કર્યું છે. જે વખતે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂર્ણ થયું છે, ભીષ્મ દાદા બાણની સૈયાઓ પર સૂઈ ગયા છે, ઘામાંથી લોહી વહી રહ્યું છે. બહુ તો સૈનિકો આવીને એમના ઘા સાફ કરી જતા, બાકી ખૂનની ધારો એ જુદા જુદા બાણોના છિદ્રમાંથી ચામડીને કોતરીને વહી રહી છે. એ વખતે ઠાકોરજી આવે છે ભીષ્મ દાદાની પાસે. લોકો એમ કહે છે કે ભીષ્મ દાદા ઉત્તરાયણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે એ દિવસોમાં જો દેહ છૂટે તો એની ગતિ બહુ સુંદર હોય હશે. એ વાત પણ સાચી હશે, પણ ભક્તો એમ કહે છે કે ભીષ્મ દાદા ખરેખર તો કૃષ્ણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, માટે એમના પ્રાણ નીકળતા નથી. મહાભારત પણ વાંચવા જેવો ગ્રંથ છે. જ્યારે દુર્યોધને ભીષ્મ દાદાને કહ્યું કે દાદા, તમે ભલે અમારા પક્ષે રહ્યા પણ તમે મદદ તો પાંડવોને કરો છો. પાંડવોને તમે મારતા નથી, અર્જુનને તમે મારતા નથી, તમે પક્ષપાત કરો છો દાદા. ત્યારે ભીષ્મ દાદાથી રહેવાયું નહીં અને દુર્યોધનને કહી દીધું કે દુર્યોધન, કાલે તું જોજે આ પાંડવો એક પણ નહીં બચે, પાંડવોની સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ જશે. આવું ભીષ્મ દાદાએ પ્રતિજ્ઞા કરી. અને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા તો કેવી હોય, આજીવન જેને બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું છે એવા ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા માટે શું કહેવાનું. કૃષ્ણને આ વાતની ખબર પડે છે, અને કૃષ્ણ તો નટખટ છે, નટવર છે જ. કૃષ્ણએ એટલા બધા મદદ કરી છે પાંડવોને, એટલે જ આપણે જ્યારે સખ્ય માટેની ભક્તિની વાત કરીએ એમાં કૃષ્ણે કેટલા બધા પાંડવોને મદદરૂપ થયા છે એ આપણે યાદ કર્યું હતું. તો કૃષ્ણને ખબર પડી એટલે કૃષ્ણે દ્રૌપદીને બોલાવી કે જો બેટા, જો બેન, કારણ કે બેન પણ થાય, જો બેન, કાલે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં દાદા જાગશે, ઘૂમટો તાણીને જજે, કારણ કે અમે મોટાની લાશ તો રાખવી જ પડે, ઘૂમટો તાણીને જજે. અને ત્યાં જઈને દાદાને તું વંદન કરજે. દ્રૌપદી કે પણ કૃષ્ણ આવું શા માટે? બસ હું તને કહું છું ને એમ તું કર, હું જે કહું એમ તારે કરવાનું. હવે જો જોડે કૃષ્ણ જાય તો દાદાના પાલની બહાર જે બેઠેલા હોય ચોકીયા, તમને ખબર પડે કે કૃષ્ણ આયા. એટલે કૃષ્ણે ગોવાળનો વેશ ધારણ કર્યો, અને ગોવાળનો વેશ ધારણ કરી અને દ્રૌપદીને ત્યાં દાદાના પાલ સુધી, તંબુ સુધી છોડી આવ્યા. દાદા જાગ્યા હતા, સમાધિમાં બેઠા હતા, પગે લાગી. દાદા શું સમજ્યા કે આ દુર્યોધનની પત્ની ભાનુમતી આવી છે. એટલે દાદાએ કીધું, કોણ ભાનુમતી? ઠાકોરજીએ દ્રૌપદીને કહ્યું છે કે તું કશું બોલતી જ નહીં, પણ દ્રૌપદીથી રહેવાયું નહીં. એને કીધું, દાદા ના, હું દ્રૌપદી. એ પહેલા તો દાદાથી શબ્દ નીકળી ગયા હતા, હંમેશા તું સૌભાગ્યવાળી બનજે. આ શબ્દો નીકળી ગયા હતા. ભીષ્મ દાદા એકદમ સફાળા જાગ્યા કે તું કોની સાથે આવી છે? બહાર નીકળ્યા અને પૂછ્યું પેલા દરબારને કે આની સાથે કોણ આવ્યું છે? તો કે દાદા, તો એક કોઈ ગોવાળીઓ આવ્યો તો તે મૂકીને જતો રહ્યો. ત્યારે ભીષ્મ દાદા કે આ કામ સિવાય કૃષ્ણ બીજા કોઈનું શક્ય જ નથી. ત્યારે ભીષ્મે એ ગોવાળને બોલાવીને કીધું કે પ્રભુ, જેમ પાંડવોને બચાવવા માટે તમે આવ્યા છો મારી પાસે, એમ મારો જ્યારે અંતકાળ હોય ત્યારે તમને દર્શન આપવા જરૂર આવજો. બસ આટલું હું તમારી પાસે માંગુ છું. એટલે ભીષ્મ દાદા અંતિમ સમયે આ કૃષ્ણની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અને આ બાજુ યુધિષ્ઠિર કૃષ્ણને પૂછે છે કે મારે બધા ધર્મો સમજવા છે, તમે મને બધા ધર્મો સમજાવો. રાજધર્મ શું છે, ગૃહધર્મ શું છે, મને બધું સમજાવો. શું કૃષ્ણને ખબર નહોતી કે ધર્મ શું છે? જે વ્યક્તિ વેદોને
પ્રસ્થાપિત કરે છે, જે વ્યક્તિ ગીતાને પ્રસ્થાપિત કરે છે એને શું ધર્મોની ખબર ના હોય બને? પણ કૃષ્ણ જાણે છે કે મારે મારા ભીષ્મ દાદાની પાસે જવાનું છે. એટલે કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે યુધિષ્ઠિર, આ કામ મારું નહીં, આ કામ મારું નહીં, પણ આ કામ તો દાદા ભીષ્મનું છે. ભીષ્મ તને સમજાવશે કે ધર્મ શું છે. દ્રૌપદી વખતે હશે પણ છે કે આ જે વ્યક્તિ જીવનમાં અધર્મ જ આચર્યો છે એ શું ધર્મ શીખવશે? પણ કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને લઈને, પાંડવોને લઈને ભીષ્મ દાદાની પાસે આવે છે. દાદા બાણ સૈયા પર પડ્યા છે અને જો કેટલા કૃષ્ણ કૃપાળુ છે કે ભગવાન હોવા છતાં દાદાના ચરણની પાસે આવીને કૃષ્ણ ઉભા રહે છે. દાદા એ વખતે કૃષ્ણને જોઈને કહે છે કે પ્રભુ, આપ કેટલા કૃપાળુ છો, મારે ઊભા થઈને આપને વંદન કરવા જોઈએ, દંડવત કરવા જોઈએ, એ હું કરી શકતો નથી. આપ મને દર્શન આપવા અંતિમ સમયે મારા ચરણ પાસે ઊભા રહ્યા છો. એ વખતે ઇતિમતી રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભીષ્મ સ્તુતિ શ્રીમદ ભાગવતમાં જોવા જેવી છે. ભીષ્મ દાદાએ કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી છે. તો આ જે સ્તુતિ છે એ આત્મનિવેદનની સ્તુતિ છે, કારણ કે છેવટે ભીષ્મ દાદા કૃષ્ણને નિવેદન કરે છે. મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આ બૌદ્ધિક નિવેદન છે, આ પણ આત્મનિવેદન છે, પણ આ આત્મનિવેદન બૌદ્ધિક આત્મનિવેદન છે. ત્યાર પછી જો આપણે શ્રીમદ ભાગવતના જ પહેલા સ્કંદમાંથી 8મા સ્કંદમાં જઈએ, ત્યાં બલિરાજા પાસે ભગવાન વામન પહોંચે છે. 3 ડગલા ભૂમિ માગે છે અને ત્યાં પહેલા ડગલામાં પૃથ્વી, બીજા ડગલામાં આકાશ અને ત્રીજા ડગલાને મૂકવા માટે બલિએ જ્યારે પોતાનું મસ્તક ઝુકાવ્યું અને સર્વસ્વ સોંપી દીધું, આ જે છે એ કાયિક આત્મનિવેદન છે કે પ્રભુ તમે માગો હું બધું તમને આપીશ. તો આ આત્મનિવેદન. એવી રીતે પૃથુ રાજાએ યજ્ઞો કર્યા તે વખતે પણ એમને ગુરુ મળ્યા હતા અને એમને પૃથુ રાજાનું કલ્યાણ કર્યું હતું. ત્યારે પૃથુ રાજાએ પણ આત્મનિવેદન કર્યું છે. 4થા સ્કંદમાં બધી કથા આવે. આ જ્ઞાન માર્ગીય આત્મનિવેદન છે. અને સૌથી શ્રેષ્ઠ આત્મનિવેદન ગોપીજનોએ કર્યું છે, જે પુષ્ટિમાર્ગીય આત્મનિવેદન છે. ગોપીજનોએ જ્યારે સાંભળ્યું કે પ્રભુ પ્રગટ થયા છે, એ સાથે જ ગોપીજનોએ પોતાના આત્માને શણગારવા માંડ્યો હતો અને બધું જ છોડી દીધું પોતાના કૃષ્ણ માટે ગોપીજનોએ. તો આ જે નિવેદન છે તે નિવેદન પુષ્ટિમાર્ગીય આત્મનિવેદન છે, ગોપીજનોએ કરેલું સાચું આત્મનિવેદન છે. તો આ આત્મનિવેદન વિશે આપણે આ થોડી ઘણી વાત કરીએ. અને આત્મનિવેદન વિશે દયારામભાઈ 34મા ચંદ્રાવળામાં આ જ આત્મનિવેદન વિશે વધારે આપણને સમજાવે છે. હે સર્વ વસ્તુ છે શ્રી કૃષ્ણની જેની છે, તેને શ્રેન સમર્પે આત્મા સહિત અર્પણ કરી, હરિદાસ થાને શ્રી ડરપે ડરપે છે કાલથી રહે છે ઉચાટે, તે પરનું માન્યું પોતાનું તે માટે, જેથી બંધાયો તે વસ્તુ દે મૂકી, તારી ન જાણીશ રાઢે ચૂકી, સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપા. દયારામભાઈ આપણને સમજાવે છે, કઈ વસ્તુ સમજાવે છે કે જે વસ્તુ મહાપ્રભુજીએ વેદાંતમાં આપણને સમજાવી છે, પણ મહાપ્રભુજીના વેદાંતને જોવાની આપણી પાસે ફુરસદ નથી. દયારામભાઈ એમ કહે છે કે આ દુનિયામાં જે કંઈ દેખાઈ રહ્યું છે ને એ દરેકે દરેક વસ્તુ કૃષ્ણની જ છે. પ્રભુથી સૌ કંઈ થાય છે, અમથી ન થાય કંઈ, રાઈનો પર્વત કરે પર્વત બાગની માઈ.
જે કંઈ વસ્તુ છે તે વસ્તુઓ કૃષ્ણએ કરી છે. માનવ જાણે મેં કર્યું, માનવ જાણે મેં કર્યું, આ બધું હું જ કરું છું. માનવ જાણે મેં કર્યું, પણ કરતલ દૂજો કોઈ, પણ કરનારો કોઈ બીજો જ છે. કરતલ દૂજો કોઈ, આદર્યા અધૂરા રહ્યા, મારો હરી કરે શું હોય. તો જે કઈ વસ્તુઓ તમને દેખાઈ રહી છે, નાની મોટી જીવંત જડ, એ બધી વસ્તુઓ કૃષ્ણની છે. તો જેની છે એને તું કેમ સમર્પતો નથી? એમ દયારામભાઈ આપણને પૂછે છે કે જેનું છે એને તું કેમ નથી આપતો? આત્મા સહિત અર્પણ કરી હરિસાદ થાને સિદ્ધ તું ડરપે છે. આત્મા સહિત આ બધું તું સોંપી દે અને હરિદાસ, જો અહીંયા જયારે પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, હરિસાદ નહીં પણ હરિદાસ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, સુધારી લેજો. એટલે આત્મા સહિત બધું સમર્પીને તું હરિનો દાસ થા. આમાં તું શા માટે ડરે છે? જેનું છે એનું તારે આપવાનું છે. આત્મા સહિત આપ, કારણ કે આત્મા પણ ત્યાંથી જ આવ્યો છે. એકોહમ બહુશ્યામ પ્રજાએય. શ્રુતિઓ કહે છે કે પ્રભુ એક હતા, એમાંથી અનેક થયા છે. એટલે આપણો આત્મા પરમાત્માથી છૂટો પડીને આવ્યો છે. એટલે આત્મા પણ પરમાત્માનો છે, અને જે કંઈ દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું પણ ભગવાનનું છે. તો એ બધું તું સમર્પતો કેમ નથી? ડરે છે કેમ? તું આ બધું સમર્પીને શું બની જા? હરિનો દાસ બની જા. હવે કેમ આપણે ડરીએ છીએ? ડરપે છે કાળથી. આપણને કોની બીક લાગે છે? કાળની બીક લાગે છે. કાલે શું થશે, કાલે શું થશે. આપણે સૂઈએ છીએ ત્યારે આપણે મગજમાં જરા પણ નક્કી કરીને સૂઈ શકતા નથી કે કાલે આપણે જાગીશું કે નહીં જાગીએ. કાલનો ભય દરેકના દરેક માથે છે. ઇવન આ યુગમાં જે લોકો પ્રભુને ન માનતા હોય એ લોકો પણ કાલથી તો ડરે જ છે. પણ મહાપુરુષે તો આજ્ઞા કરી છે કે ન કાલહ અત્ર નિયામક અનુગ્રહ પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક ઇતિ સ્થિતિ. આ જો પુષ્ટિ માર્ગમાં રહીને તમે કેટલું ગૌરવ અનુભવી શકો છો કે જે કાલ સર્વનું નિયંત્રણ કરે છે એ કાલ પુષ્ટિ માર્ગીય જીવો સામે જોઈ પણ શકતો નથી. શ્રી ગોસાઈજીની સેવિકા અષ્ટપદી યાદ આવે છે? અષ્ટપદીને એ ગોસાઈજીની સેવિકા હતી. એનું મૃત્યુ આવ્યું, કાલ લેવા માટે આવ્યો, યમદૂત લેવા માટે આવ્યા, કાળ લેવા માટે આવ્યો. ત્યારે કાલદૂતને પેલી બાઈ કહે છે કે અરે પાછો જા, જન્માષ્ટમી નજીક જ છે, મને ઠાકોરજીના જન્માષ્ટમી કરી લેવા દે, પછી તું આવજે. જન્માષ્ટમી ગઈ, પાછો પેલો કાલ આવ્યો, અરે ઉત્તરાયણ ક્યાં કરે છે, મારે ગુસાઈજીનો જન્મદિવસ આવશે, પાછો જા તું. પાછો પેલો ગયો, એનું કયું માનીને. પાછો સમય ગયો, અરે હમણાં મારા મહાપુરુષજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આવશે, તું જા, અહીંથી જા. આમ કરતા 8 વખત કાળને આ ગોસાઈજીની સેવિકાએ પાછો કાઢ્યો છે. એને કાલ કર્મ નવ બાંધે રે, જમતે શિર ધનુષન સાધે રે, એવો માર્ગ શ્રી રાધા વર્ણો રે, જ્યાં પ્રવેશ નહીં વિધિ હરનો રે. સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપા. તો આપણે બધા કાળથી કેમ પીએ છે? કારણ કે જે બીજાનું છે એ આપણે આપણું ગણ્યું છે. દિલ ઉપર હાથ મૂકીને મૂકીએ કે કોકની વસ્તુ આપણે પચાઈ પાડી હોય તો ભલે બહારથી આપણે બહુ હસતા હસતા રહીએ, પણ અંદરથી તો ઉચાટ હોય ને હોય, એ બીક રહેવાની જ છે. તો હવે એ ઉચાટ કાઢવો હોય, એ ડર કાઢવો હોય તો જેથી બંધાયો તે વસ્તુ દે મૂકી. તને જે બીક છે તે એની બીક છે, તારી પાસે બધું ચોરેલું છે, તારું પોતાનું કશું નથી, બધું પ્રભુનું તું લઈને બેઠો છે, એની તને બીક છે. તો એ તું જેનાથી બંધાયો છે એને તું મૂકી દે. આજે એક માણસ થાંભલાને પકડે અને પછી બૂમો પાડે કે મને છોડાવો 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 છોડાવો, મને થાંભલો છોડતો નથી, મને થાંભલો છોડતો નથી. કોઈક ડાયો માણસ નીકળે કે અલા થાંભલો ન છોડે, તું થાંભલાને છોડ. એટલે આ બધું તમને નહીં છોડે, તમારે બધું છોડવાનું છે. એટલે આ વસ્તુ તારી છે, તારી છે એવી રાડ એ તું ભૂલી જા. રાડ એટલે ફરિયાદ, રાડ એટલે ફરિયાદ, એ તું મૂકી દે. આ આખો આત્મનિવેદનનો પ્રસંગ પણ જો આપણે વિચારીએ
તો ગોકુલમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજ્યા છે. શ્રાવણ સુદ એકાદશીનો દિવસ છે. શ્રીમદ ભાગવત કથા પૂર્ણ થઈ છે અને ભાગવત કથા સંપન્ન થતાની સાથે જ પ્રભુ પ્રગટ થતા હોય છે. અને મહાપ્રભુજી વિચારતા એ હોય છે કે મને જે કામથી પ્રભુએ ભૂતલ ઉપર મોકલ્યો છે, દૈવી જીવો છે, એ દૈવી જીવો તો બધા દોષવાળા બની ગયા છે. ભલે જ્યારે એ ગોલોકમાં હતા ત્યારે દૈવી હતા, પણ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા, આ યુગમાં આવ્યા, કલીનો સંપર્ક થયો, કલીના દોષ એમનામાં આવ્યા, તો ભગવાન કેવા છે? નિર્દોષ છે. અને જીવ કેવો છે? દોષવાળો છે. તો એ નિર્દોષ ભગવાનનો હું સંબંધ આ જીવ જે દોષી છે એને કઈ રીતે કરાવો, એની ચિંતા મહાપ્રભુજીને ખૂબ હતી. અને એ ચિંતા ખૂબ જ્યારે ઉગ્ર બની ત્યારે શ્રાવણ સુદ એકાદશીએ ચંદ બાવા પ્રગટ થઈને મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરે છે કે વલ્લભ આપ ચિંતા ન કરો, બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વદોષ નિવૃત્તિ દોષા પંચવિધા સ્મૃતા. હે વલ્લભ આપ ચિંતા ન કરો, આ બધા જીવોનું તમે બ્રહ્મ સંબંધ કરાવો. મહાપ્રભુજીએ એ વખતે પ્રગટ થયેલા ચંદ બાવાને પવિત્ર ધર્યું છે. કેસર મિશ્રિત મિશ્રી એમના મુખની અંદર પધરાવી દીધી છે. એ જે પવિત્ર છે એ પવિત્ર 360 તારનું છે અને પવિત્રામાં 108 મણકા છે. દરેકે દરેક વસ્તુ પાછળનો એક ભાવ છે. શા માટે 360 તાર? શા માટે 108 મણકા? તો ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી છે કે તમે જે જીવને મને સોંપશો એ જીવ ભલે મને ભૂલી જાય, પણ એ જીવને હું છોડીશ નહીં. પણ મહાપ્રભુજી જાણે છે કે આ તો નટખટ છે, નટવર છે, એને બાંધી દેવો પડે. વચન તો આપી દીધું, પણ બાંધી દેવો પડે. તો કઈ રીતે બાંધ્યા? આ 360 જે તાર છે સૂતરના એમાં બાંધ્યા. કઈ રીતે? તો ઠાકોરજી 16 કલાવાળા કહેવાય. ઠાકોરજીમાં કેટલી કલા હોય? 16. કારણ કૃષ્ણચંદ્ર કહીએ ને, ચંદ્રની 16 કળા. ઠાકોરજીમાં કેટલી કળા હોય? 16 કળા. ત્યાર પછી ઋતુઓ કેટલી હોય? ખટ ઋતુ, 6 ઋતુ હોય. ભક્તો કેટલા પ્રકારના હોય? 3 પ્રકારના, સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. એટલે 16 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 3 બરાબર થશે 288. કેટલા થયા? 288. હવે 12 મહિના એનો કોઈ પણ એક દિવસ અને દિવસની 60 ઘડી. 16 કળાવાળા ઠાકોરજી, એમાંથી કોઈ પણ કળા, 16 કળા. 3 પ્રકારના ભક્તો, 6 પ્રકારની ઋતુ. આ કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ કલામાં, કોઈ પણ ઋતુમાં અને 12 મહિનાના કોઈ પણ દિવસની 60 ઘડીમાંથી કોઈ પણ એક ઘડી, એટલે 12 + 60 બરાબર 72. પેલા આપણે આગળ જોયા 16 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 3 બરાબર 288. અને આ 288 અને વત્તા આ 12 + 60 એટલે 72. કેટલા થયા? 360. તો અહીંયા એ ભાવ બતાવ્યો છે કે ઠાકોરજી 16 કલાવાળા ઠાકોરજી 6 ઋતુ દરમિયાન કોઈ પણ ઋતુ, 3 પ્રકારના ભક્તોમાંથી કોઈ પણ ભક્ત અને 12 મહિનાનો કોઈ પણ દિવસ અને કોઈ પણ ઘડી જે જીવનો અંગીકાર કરશે એ જીવને ઠાકોરજી છોડવાના નથી. આ 360 સૂતરના તાંતણામાં આ રીતે ઠાકોરજીના આપેલા વચનને મહાપ્રભુજીએ બાંધી દીધા છે. અને એમાં 108 મણકા છે. કારણ કે આત્મનિવેદન કરાવશે એ બધા નિધિ સ્વરૂપ સાથે કરાવે, એટલે મુખ્ય સ્વરૂપ 8 નિધિ, એટલે કુલ 9 નિધિ સ્વરૂપો.
અને સેવક તો ગમે તે ઋતુમાં વલ્લભકુળ કરાવે, ગમે તે ઋતુ, 6 ઋતુમાંથી કોઈ પણ ઋતુમાં જીવને એ નિધિ સ્વરૂપ સામે ખડા કરી દે. પછી જુએ નહીં કે દિવસ છે કે રાત છે. એટલે 9 નિધિ સ્વરૂપો અને 6 ઋતુ પૈકી કોઈ પણ ઋતુ, અને એમાં દિવસ હોય કે રાત હોય, અમે તમને સોંપી દઈએ છીએ આ જીવને, એમ વલ્લભકુળ આપે છે. એટલે 9 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 2 એટલે 108. તો આ 108 મણકા એ બતાવે છે કે વલ્લભકુળ ગમે તે નિધિ સ્વરૂપ આગળ આપણને ગમે તે સમયે સોંપશે તો ઠાકોરજી આપણો હાથ પકડવાના જ છે. તો એ એક વખત હાથ પકડ્યો પછી ઠાકોરજી આપણને છોડવાના નથી. જેમ પેલા રામદાસને ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી ભલે છોડી દીધો પણ ઠાકોરજી તો એની જલેબી આરોગતા હતા. તો આ પ્રકારે આત્મનિવેદનનું મહાત્મ્ય એ આપણે સમજવું જોઈએ. અને જે વસ્તુ કહીએ અહીંયા દયારામભાઈએ કે સર્વ વસ્તુ કૃષ્ણની જ છે, એનો જે બેઝ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. જે બલિરાજા છે એ બલિરાજાના પત્નીનું નામ વિંધ્યાવલી. બલિને તો અભિમાન છે પણ વિંધ્યાવલી ભક્ત છે. એટલે ઠાકોરજીને કહે છે, બધું જ્યારે પેલું નિવેદન કરે છે, બલિ કહે છે ને કે માગો 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 આપું, પછી તમારે માગવા જેવું રહેશે નહીં, એમ બહુ અહંકારથી બલિએ વાત કરી છે. ત્યારે આ વિંધ્યાવલી કહે છે પ્રભુને કે હે પ્રભુ, આપે આપની ક્રીડા માટે જ આ સંપૂર્ણ જગતની રચના કરી છે. સર્વ વસ્તુ છે શ્રી કૃષ્ણની. હા, પછી જે લોકો કુબુદ્ધિ છે, જે લોકોની બુદ્ધિ સારી નથી, તે જ લોકો પોતાને જગતનો સ્વામી માને છે. જે દયારામભાઈ કહે છે કે આ બધી વસ્તુ કૃષ્ણની છે, તું સાંભળે તારી ગણે છે. પણ જે લોકો કુબુદ્ધિ છે એ બધા માને છે કે આ જગતનો સ્વામી હું છું. પણ વાસ્તવમાં તો આપ જ કરતા, આપ જ ભરતા અને આપ જ સંહાર કરનારા છો. પણ આપની માયાથી મોહિત થઈને લોકો પોતાને ખોટે ખોટા કરતા માને છે. એટલે મહાપ્રભુજી આપણને આ આત્મનિવેદનના માધ્યમ દ્વારા આપણી અહંતા મમતા છોડાવવા માંગે છે. મહાપ્રભુજી પોતાના વેદાંતમાં કહે છે કે આ જગત તો સત્ય છે. શંકરાચાર્યજીએ, આદિ શંકરાચાર્યજીએ તો કહ્યું કે આ જગત મિથ્યા છે. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ જગત રૂપે ભગવાન શું છે? તો આ જગતની અંદર આપણે બધા જીવોએ માયાના પ્રભાવમાં આ મારું, હું આનો માલિક, આ મારું, એ જે હું અને મારું આપણે જે કરીએ છીએ એ એક સંસાર છે. હું અને મારું એ સંસાર છે, અને એ સંસાર છે એ અવિદ્યા છે, અને એ સંસાર એ મહાપ્રભુજી કહે છે ખોટો છે. જગત તો સત્ય છે પણ આ સંસાર તે મિથ્યા છે. તો આ મિથ્યા અહંતા મમતામાંથી જો આપણે બચવું હોય તો મહાપ્રભુજી આ રસ્તો બતાવ્યો કે આત્મનિવેદન તમે કરી દો. તો જે આ સંસારની માયા અહંતા મમતા જે છે એ મહાપ્રભુજીના સેવકોને મુશ્કેલી ઊભી નહીં કરે. અને આમે આપણે ઠાકોરજી કહે છે આપણે દરેક વસ્તુમાં મારું મારું પોસેસિવ બની જઈએ, મારું 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 મારું. તો ઠાકોરજીને કંટાળી કહે છે કે તો તને પણ મારું, તું મારું 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 કરે છે તો તને પણ મારું. અને આપણે કહીએ કે ના પ્રભુ બધું તારું તારું તારું, તો ઠાકોરજી કહે તને પણ તારું. તો મારામાં અને મારામાંથી જો બહાર નીકળીએ તો ઠાકોરજી આપણને તાળતા હોય છે. તો આ રીતે આત્મનિવેદનને આપણે આ 2 ચંદ્રાવલા દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આ રીતે નવધા ભક્તિ એ આપણે જોઈ લીધી. અને હવે 10મી ભક્તિ કઈ આવશે? વાહ, બહુ સરસ, બહુ સજાગ છો બધા. હા, ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. તો હવે 10મી ભક્તિ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે. એનું નામ છે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. એટલે જેનું લક્ષણ, જેની ઓળખ જ પ્રેમ છે, એનું નામ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. એ ચંદ્રાવલામાં 35મો ચંદ્રાવલો આવશે. દયારામભાઈ કહે છે હે રૂપ ગુણ દ્રવ્ય ત્રણયે
કારણ પ્રીત થવાના કહાવે. એ ત્રણ વિકાર રહિત સહજ સ્નેહ તે કૃષ્ણને ભાવે. ભાવે પ્રેમે વહાલો વશ થાય, તેને મૂકી ક્ષણો દૂર ને જાય. તે જને સુખ માન્યું મને, જમ તેમ થાય સુખી પ્રભુ તે. સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળ. આપણે અત્યારના પ્રેમ જેવા તત્વને પણ બહુ જ આમ સસ્તો બનાવી દીધો છે. હા, પ્રેમને આપણે એટલો બધો સસ્તો બનાવી દીધો છે કે સાચો પ્રેમ જે પ્રભુને આપણે કરવાનો છે એની જ આપણને ખબર નથી. આપણા માર્ગના ખૂબ જ વિદ્વાન આચાર્ય ગોસ્વામી શ્યામ મનોહરજીએ એક જગ્યાએ ખૂબ સરસ લખ્યું છે કે પ્રેમનું આયુષ્ય કેટલું, પ્રેમનું આયુષ્ય કેટલું. તો આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે ચામડીની જાડાઈ જેટલું. ડોક્ટર તરીકે હું જાણું છું કે ચામડીના 7 પડ હોય, ખૂબ પાતળી ચામડીમાં 7 પડ હોય, પણ જાને એ ચામડી બળી ગઈ, કોણ કોને પ્રેમ કરવાનું છે? એટલે પ્રેમ ક્યાં સુધી ટકે છે? જ્યાં સુધી ચામડી બળતી નથી ત્યાં સુધી. એટલે પ્રેમનું ઉડાણ માત્ર ચામડીના ઉડાણ જેટલું છે. એક વખત ચામડી જો તમારી ખરાબ થઈ ગઈ તો પછી કોઈ પ્રેમ કરતું નથી. આ પ્રેમ નથી પણ આ મોહ છે. એટલે કૃષ્ણમાં આપણે પ્રેમ કરવાનો છે અને એ પ્રેમ સાચો પ્રેમ જોઈએ. કોક કંટાળેલા પ્રેમીએ, કોક પ્રેમી હશે બહુ પ્રેમિકાની પ્રેમ કરતી હશે, પણ એ પણ કોક વિવેચક હશે, કંઈક જ્ઞાની હશે. એટલે એક વખત એની પ્રેમિકાને એણે કહ્યું કે ઉછળતા દરિયાની જેમ ન કરીશ તું મને પ્રેમ. ઉછળતા દરિયાની જેમ ના કરીશ તું મને પ્રેમ. જો ઓટ આવશે, જો ઓટ આવશે તો પછી જીરવાશે કેમ? જો ઓટ આવશે તો જીરવાશે કેમ? એટલે લોકો પ્રેમમાં ગુંગળાવાની વાત કરે છે, અહીંયા તો પ્રેમને માણવાની વાત છે આ માર્ગની અંદર. તો એ પ્રેમ, એ પ્રેમનું લક્ષણ જે ભક્તિ છે તેના માટે અહીંયા દયારામભાઈ કહે છે કે રૂપ ગુણ દ્રવ્ય 3 એ કારણ પ્રીત થવાના કહીએ. આપણે જે આ પ્રેમની વાત કરીને હમણાં, ઉછળતા પ્રેમની વાત કરીને, એ પ્રેમ કેમ થાય છે, એનું એ થવાનું કારણ શું? તો રૂપ, ગુણ અને દ્રવ્ય. ક્યાં તો રૂપ સારું હોય તો વ્યક્તિ મોહી પડે, ક્યાં ગુણ સારા હોય તો વ્યક્તિ મોહી પડે, ક્યાં દ્રવ્ય હોય તો વ્યક્તિ મોહી પડે. એટલે એ જે પ્રીત થઈ એ પ્રીત સકારણ છે, કોઈ કારણના લીધે છે, સહજ પ્રેમ નથી. જ્યારે આપણા માર્ગમાં તો સહજ પ્રીતિ છે. આપણા અત્યારના વસંતના દિવસો ચાલે છે ને, વસંતના પદો છે ને, એમાં ગાયું છે ને, સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે. સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે. સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે. મુખ દેખે સુખ હોય સખી, પ્રીતમ સો નૈન મિલાવે. સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે. સહજ પ્રીતિ
कमल और भाने सहज प्रीति कुमुदिनी और चंदे सहज प्रीति कोकिला वसंते सहज प्रीति धरनी और श्यामे सहज प्रीति गोपाले भावे सहज प्रीति चात्रक और स्वाते सहज प्रीति राधे नंद नंदे मन क्रम वचन दास परमानंद सहज प्रीति कृष्ण अवतार सहज प्रीति गोपाले भावे। तो તમે રૂપ ગુણ અને દ્રવ્ય એ તો સાધન કર્યા, સહજ પ્રેમ નથી. સહજ પ્રેમ તો જેમ પેલા કમળ ને સૂર્ય સાથે છે, યોજનો દૂર છે પણ સૂર્ય ઉગે અને કમલ ખીલે છે. પેલી કુમુદિની જે ચંદ્રથી જોજનો દૂર છે પણ રાત્રે ચંદ્ર ઉગે છે અને કુમુદિની ખીલી ઉઠે છે. પેલું ચાતક સ્વાતિ જલ સિવાય જો જલ પીએ તો એના ગળામાં છિદ્ર કુદરતે મૂક્યું છે, જલ ટકે નહીં. તો એ સ્વાતિ નક્ષત્રની કેટલી બધી આતુરતાથી રાહ જોઈને સ્વાતિ નક્ષત્રને પ્રેમ કરે છે. નીચે ધરતી છે, ઉપર આકાશ છે, પણ ધરતી અને આકાશ દૂર હોવા છતાં પણ મેઘની ધારા અને ધરતીને કેટલો બધો પ્રેમ છે, કેટલો બધો અદ્ભુત પ્રેમ રાધા અને નંદ નંદનનો છે. પરમાનંદ દાસજી કહે છે કે મન ક્રમ વચન દાસ પરમાનંદ, મન કર્મ અને વચનથી પરમાનંદ દાસ કે હું દાસ છું, સહજ પ્રીતિ કૃષ્ણ અવતારે. પરમાનંદ દાસજી ગાય છે કે મને તો કોઈ અવતારમાં પ્રેમ નથી, મને તો પ્રેમ હોય તો માત્ર કૃષ્ણ અવતારમાં જ પ્રેમ છે. કૃષ્ણ અવતાર એ જ સાચો અવતાર છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે પણ કહ્યું કે એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. આ કૃષ્ણ અવતારમાં જે પરમાનંદાસજી ઇત્યાદિ અષ્ટસખાઓનો જે પ્રેમ છે એ જ પ્રેમ 8452 ભગવદીઓમાં છે. એ બધા જ જ્યાં ત્યાંથી કૃષ્ણની સન્નિધિ શોધે છે. એમનો સહજ પ્રેમ કૃષ્ણમાં થઈ ગયો છે. રસખાનજીએ ખૂબ સુંદર કહ્યું છે કે માનુસ હોતો વહી રસખાની, બસો બ્રજ ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન. હે વિધાતા, હે પ્રભુ, મને જો મનુષ્ય તરીકેનો જન્મ તમે આપો તો બસ વ્રજની અંદર ગોકુલ ગામ છે એના ગોવાળિયાઓની વચ્ચે મને જન્મ આપજો. કેમ? કારણ કે ત્યાં સતત કૃષ્ણના દર્શન કરવાના મને મળવાના છે. જો પશુ હો તો કહા બસ મેરો. મારા તો આટલી વાત નથી કે મારે શું બનવું. તમે મને પશુ બનાવો, હું પશુ બનવા તૈયાર છું, પણ ક્યાં બનાવશો? ચરો નિત નંદ કી ધેનુ મંજારન. નંદ બાવાની ગાયો જ્યાં ચરતી હોય તે ગાયોમાં મને ગાય બનાવજો. કારણ કે મારો કૃષ્ણ એ મારી સામે ને સામે રહેવાનો છે. આગળ કે છે મહાન હો તો વહી ગિરી કો.
તું મને પથ્થર બનાવ, મને કઈ વાંધો નથી. પાન હો તો વહી ગિરી કો, જો ધર્યો કર છત્ર પુરંદર કારણ. ઇન્દ્રને મહાત કરવા માટે પ્રભુએ ગિરિરાજ ધારણ કર્યો છે. પથ્થરો બનાવ્યો તો પથ્થર બનાવજે, પણ એ ગિરિરાજનો પથ્થર બનાવજે તો મારા કૃષ્ણની આંગળીનો સ્પર્શ તો મને મળશે. કૃષ્ણ તો હું નિરખીશ. અને છેલ્લે કહી દીધું કે બસ હવે તો પક્ષીઓની બાકી રહી ગઈ છે મારે ગણાવવામાં. જો ખગ હો તો કરો બસેરો. જો મને પક્ષી બનાવે તો મારું નિવાસસ્થાન તો ક્યાં બનાવજે. મારી વિનંતી છે કે મિલી કાલિંદી કુલ કદંબ કી ડારન. એ મારો કૃષ્ણ યમુનાજીના તીરે કદંબના વૃક્ષ નીચે વેણું બગાડતો હોય ત્યાં મને તું પક્ષી બનાવી દેજે, તો એ મારા કૃષ્ણને મને દર્શન થશે અને એના વેણુના નાદનું શ્રવણ મને મળશે. તો આવી સહજ પ્રીતિ એ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના સેવકોએ માગી છે. અને એ ભૂલી ગયેલી વાત દયારામભાઈ આપણને આ ચંદ્રાવાલા દ્વારા યાદ કરાવે છે કે ભાઈ આવું રૂપ ગુણ દ્રવ્ય એ રીતે પ્રીત ન થાય. આપણે તો વિકાર રહિત, કારણ કે રૂપ ગુણ દ્રવ્ય તો વિકાર છે. એ વિકાર વગરનો સ્નેહ એ કૃષ્ણને ગમે છે. અને આ કૃષ્ણ તો પ્રેમથી વશ થાય છે. કૃષ્ણ પ્રેમને વશ થાય છે. એટલે પ્રભુ જેમ સુખી રહે એ રીતે રહેવું જોઈએ. તમે જુઓ કેટલા લોકોએ કૃષ્ણને વશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ કૃષ્ણ વશ થયા નથી, ભક્તોને વશ થયા છે.